Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala ashabihi wa alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa sahbihi wa ashabihi wa nabiyhi wa ummatihi wa alaina ma'ahum ajma'in ya arhamar rahimin. Wa ila rabbina wa ummahatina wa ulina wa ikhwanina wa jadina wa jaddatina wa dhurriyyatina wa imana wa haqqan alaina wa ila rabbina المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات والمجاهدين والغزاة والمستغفرين والعلماء العاملين والأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين وإلى روح جميع أولياء الله وعلينا أينما كانوا وإلى الأرواح وإلى جميع أهل النور من أهلنا وإلى المؤلف هذا الكتاب فتح المعين للعالم العلامة الشهيد بن عبد العزيز الباني وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. حليفا فارفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والكرم. وألتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والكرم. حنيفا فعنا ببركتهم وارزقنا العلم بحرمتهم. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والكرم. واستقم في طريقتهم وسلامتهم من المحن. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا مضايا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا مضايا واسع الكرم. محمد سيد
الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وأن من نفع به وبركات وعلومه وعلومنا ومنكم في الدارين آمين. Baca surah al-Ghafir. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل الصلاة والتسليم دائما أبدا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل الصلاة والتسليم دائما أبدا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل الصلاة والتسليم دائما أبدا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم. Iftahul Qur'anakum. Surah Ali Imran ayat 133. Surah Al-Imran ayat 133. Wasari'u ila maghrib أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد
مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على سيد السادات وعلى آله وصحبه وتابعيه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah, Bapak Ibu hadirin sekalian, kita berkumpul malam ini di majelis kami di Masjid Jami Al-Anwar. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita. Amin. Merahmati kita semuanya. Amin. Sebagaimana tadi dikatakan di dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 133. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatu 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian di dalam pemohonan kepada Allah. Kenapa? Orang-orang yang diampuni oleh Allah pastilah kemudian dia mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah sudah ridho kepadanya, sudah tentu balasan yang didapatkan adalah surga. Semana luasnya jannatin 'arduha as-samawati wal ardh, surga yang luasnya selangit sebumi begitu. Disiapkan untuk siapa? U'iddat lil muttaqin, disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, orang-orang yang menginfakkan hartanya, orang-orang yang bermurah tangan, orang-orang yang dermawan, orang-orang yang bahasa Betawinya enggak korek, enggak bentuk gasiran, pantang kuning, apalagi itu banyak dah. Fisarrahi wa dharra, baik dalam keadaan dia sedang lapang ataupun di dalam keadaan dia sedang mendapatkan kesempitan. Wal kazimin al-ghaiz, dan dia sering kali menahan amarah dia atas segala sesuatu yang membuatnya marah. Ada orang mungkin kita kesel, pengen marah, kita manusiawi, tapi kita tahan sama dia. Wal afina 'anil nas, dan dia memaafkan manusia. Allah yuhibbul muhsinin, dan Allah suka orang-orang yang kayak gitu. Allah suka sama orang-orang yang muhsinin, orang-orang yang baik. Maka kembali kepada u'iddatul muttaqin, orang-orang yang bertakwa, pastilah dia yang menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Dan salah satunya bentuk takwa itu adalah mempelajari ilmu fikih. Karena di situ kita tahu perintah Allah dan juga larangan-larangan Allah. Sekarang kita lanjut kitabnya, halaman 12 paragraf yang kedua. Wa ghayru mutaghayyir. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ghayru mutaghayyir, dan tidak ada perubahan, taghayyuran dengan perubahan kasiran yang banyak, bihaitsu yamna'u itlaq ismil ma'i, sekiranya perubahan itu dapat mencegah kemutlakan daripada ismil ma'i alaihi, ismil ma'i alaihi, daripada nama air tersebut, bi an taghayyara ahadu sifatihi, dengan perubahan yang terjadi pada salah satu sifatnya.
min tu'min daripada rasanya, au launin daripada warnanya, au rihin daripada baunya. Walau taqdiriyah, walaupun perubahannya itu secara perkiraan aja, secara takdir saja. Au kana taghayyur bima ala udwil mutatahhir fil asah, atau adanya perubahan itu disebabkan karena sesuatu yang dia berada pada anggota yang suci fil asahi menurut pendapat yang asah. Wa innama yu'azzir taghayyur, dan hanyalah perubahan itu terjadi apabila in kana bi khalidin ay mukhalitan lil ma'i, disebabkan karena sesuatu yang mencampuri air itu, disebutnya dengan mukhalid. Mukhalid adalah lil ma'i wa huwa ma la yatamayyazu fi ra'yil 'aini, benda yang dia tidak terlihat dengan air. Tahir, yang bersifat suci. Wa qad ghaniya al-ma'u anhu kaza'faranin wa sanal syajarin nabata qurba, kayak minyak za'faran. Minyak za'faran itu buah dari pohon yang dia tumbuhnya dekat sama air. Wa syajarin nabata qurba al-ma, atau juga dedaunan yang jatuh kemudian daun itu hancur. Wa warakin turiha summa tafattala turabin wa milhi ma'in, bukan debu dan juga garam air, walaupun dia tidak dijatuhkan ke dalam air. Maka wa in turiha fihi wa la yudarru taghayyur la yamna'u al-isma bi qillatihi walau ihtimalan bi an syakka aw huwa kasirun aw qalilun. Maka tidak masalah kalau misalkan perubahan yang tidak merubah kemutlakan dari nama air itu, sebab karena perubahannya sangat sedikit, walaupun terjadi keraguan seperti seorang yang ragu apakah perubahannya itu banyak atau sedikit. Sampai situ dulu lah. Huwa kasirun atau qalil. Sebenarnya masih terus di satu paragraf lagi kita selesai bab tentang air suci tidak mensucikan. Kemarin kita sudah bahas bahwa air suci tidak mensucikan itu ada dua. Ada yang namanya disebut dengan air mustaqbal, kita sudah bahas. Sekarang ada yang bagian keduanya, yaitu air yang tercampur benda suci, yang benda suci itu mudah haram. Sampai situ dulu. Nah, air suci yang tidak mensucikan ini, dia syaratnya paling tidak ada 4. Disebut air suci tidak mensucikan, syaratnya ada 4. Yang pertama, kalau air itu berubah tercampuri benda suci. Pertama, air itu berubah tercampuri benda suci. Yang kedua, benda suci yang mencampurinya itu mudah larut. Benda suci yang mencampurinya mudah larut. Artinya mudah larut itu dia menyatu sama air. Benda yang mudah larut. Yang ketiga,
tercampuri perubahannya banyak. Tercampuri perubahannya itu banyak, artinya mencolok, bahasa kita tercampurnya banyak, mencolok dan perubahannya. Ada berapa? Tiga. Yang keempat, syaratnya dikatakan bahwa air itu suci, tidak mensucikan kalau dia tidak dibutuhkan oleh air. Dia tidak dibutuhkan oleh air. Maksudnya itu bisa dijaga sama kita, jangan sampai tercampur, jangan sampai bercampur. Tidak dibutuhkan oleh air. Maksudnya bisa dijaga, jangan sampai bercampur. Nah, yang pertama, kalau air itu berubah, namun yang mencampuri air itu bendanya dia berubah menjadi tidak suci, maka itu disebut bukan air suci, tidak mensucikan, tapi namanya berubah. Kalau yang mencampuri itu bendanya berubah jadi tidak suci, disebutnya dengan air najis. Makanya nanti itu ada tanda kurung itu yang pada berkata aumi najis, itu namanya air najis. Jadi yang disebut air suci tidak mensucikan, dia tercampuri, tapi tercampurinya itu oleh benda yang suci juga. Kalau tercampurinya oleh benda yang tidak suci, maka namanya berubah menjadi air najis. Nah, makanya nanti hukumnya ada dua. Maksudnya kalau misalkan air mutlak itu terkena najis, maka hukumnya ada dua. Yang pertama kita lihat dulu, apakah huwa kasirun atau qalilun. Di ujungnya begitu kita tanya, apakah airnya itu banyak atau sedikit. Jadi kalau ada air mutlak, air kita yang biasa berwudu, kemudian tercampur oleh najis, yang pertama dilihat dulu adalah sedikit atau banyaknya air itu. Kalau airnya sedikit, kemudian dia mau berubah atau tidak berubah, maka tetap hukumnya najis. Kalau airnya sedikit. Dari mana Nabi SAW bersabda di dalam Sunan Abu Daud dikatakan, "Idza balaghal ma' kullatayn." Kalau misalkan air itu sudah sampai atau sudah masuk kepada dua kullah, lam yahmilul khabas, maka kalau misalkan ada najis enggak apa-apa. Kalau misalkan iza balaghal ma' kullatayn, kalau air itu sudah mencapai dua kullah. Dua kullah kemarin berapa liter? 216 liter. Nah, dari hadis Nabi ini mafhum mukhalafahnya kebalikannya, karena Nabi bilang kalau air sudah mencapai dua kullah, maka kalau ada benda najis di situ dipakai wudu sah enggak? Sah aja, karena sudah melewati dua kullah. Maka kebalikannya, mafhum mukhalafahnya, pertama, kalau air itu kurang dari dua kullah dan dia terkena najis, maka dia berpengaruh menjadi najis. Jadi yang pertama. Yang kedua, kalau dia mencapai dua kullah ke atas, kemudian dia terkena najis dan berubah, dia terkena najis tapi dia juga berubah, maka dia jadi najis. Kalau tidak berubah, maka tidak najis, sebab nanti ada sifat air di situ, daripada baunya,
kemudian warnanya, kemudian dari apanya itu tadi? Rasa. Dari rasanya, dari baunya, kemudian dari warna. Contoh, kita ngajak anak-anak kita berenang di kolam renang, atau kita sendiri ada yang berenang. Kemudian kolam renang itu kita pergi waktu pas berenang, itu kira-kira kita tinggal ke toilet atau di situ? Di situ. Pasti Iya. itu pernah ini. Iya, saya begitu. Pengalaman. Ada satu kasus di mana dia di kolam renang lagi berenang, kemudian ketika berenang dia bisa itu di situ tuh. Maka air kolam renang itu kalau misalkan dia tidak berubah, boleh dipakai buat wudhu apa enggak? Boleh. Untuk air pas kencing kan tuh, Iya. boleh buat wudhu apa enggak? Kalau 20 boleh. Kita lagi berenang, itu kan kalau kolam renang kira-kira lebih dari 216 liter apa enggak? Lebih. Kemudian kita kan nggak tahu ini pipis aja. Waktu sholat masuk, dia mepet mau asar nih, contoh zuhur, kita pakai dah tuh, daripada kita kamar mandi jauh, dipakai buat berwudu. Kemudian dipakai buat berwudu, air itu tidak berubah, boleh apa tidak? Boleh. Kenapa boleh? Karena airnya banyak dan tidak berubah. Bagaimana kalau misalkan air itu berubah? Kuning. Nah, berubah jadi tadinya bening jadi kuning misalnya. Coba. Boleh atau tidak? Boleh apa enggak? Kenapa tidak boleh? Berwarna. Karena dia berubah. Jadi dilihat juga kalau misalkan kalau yang kita kencingin itu kemudian dia tidak berubah warnanya dan dia lebih daripada 20 itu, rasanya juga nggak cium segala macam, maka dia masih sah buat berwudu. Tapi kalau misalkan dia sudah berubah, maka menjadi najis. Bahasa kita mah situ kali apa? Kali Malang. Mana? Jago apa disebut itu? Jago tabik. Jalma, bo, tai, bagian pipik buat di situ semua. Buat mancing juga. Kalau gitu kasusnya maka bisa boleh, bisa tidak. Kenapa? Sebab itlaqul hukmi fi maqami tafsil khata. Memutlakkan hukum pada tempat yang mesti diurai. Kalau tadi kan mesti diurai itu airnya bagaimana modelnya. Maka kalau misalkan memutlakkan hukum pada sesuatu yang mesti diurai, maka itu keliru hukumnya. Makanya benda suci itu ada dua. Ada yang dia mudah larut, artinya menyatu. Yang kedua ada yang tidak mudah larut. Mana yang mudah larut? Contohnya kayak air teh atau kopi. Ini kira-kira misalkan gelas atau botol, kita taruh kemudian teh, kira-kira itu warnanya bisa apa enggak? Apa nyatu? Misalkan sebelah sini bening, sebelah sininya warnanya agak kuning-kuning, bisa begitu atau nyatu? Nyatu. Maka itu disebut dengan air yang mudah larut. Kopi, kita taruh ini kopi ini, misalkan kopi itu menyatu atau dia misah sama air ini? Nyatu. Larut atau tidak? Larut. Maka itu disebut benda suci yang mudah larut. Atau air yang tadinya putih, dia berubah menjadi merah, kemudian hitam karena teh dan kopi itu namanya disebut air suci, tidak mensucikan. Syarat ketiga apa tadi? Campuri perubahannya banyak. Campuri perubahannya itu banyak. Banyak. Syarat yang ketiga,
tercampur perubahannya banyak. Nah, dia punya nama lain. Contoh, misalkan ini kan tadi udah jadi misalkan air kopi. Air kopi kemudian kita pindahin ke kendi. Namanya air kopi apa air kendi? Masih tetap air kopi. Air kopi beda sama air mutlak. Air mutlak kan ini misalkan nih. Misalkan air dari apa? Dari laut atau dari kolam lah. Kemudian dari kolam itu kita pindahin ke kendi, namanya air kendi. Kita misalkan pindahin lagi ke bak, namanya jadi air bak. Kita pindahin ke ember, namanya air ember. Ini sudah tercampur oleh kopi. Kemudian kopi ini kita pindahin tadinya di botol ke gelas, namanya air gelas atau air kopi. Nah, kita pindahin lagi ke kendi, namanya air kopi. Air kopi karena dia sudah tercampur dengan benda suci yang mudah tetap namanya air kopi. Jadi kalau dia punya nama lain maka disebut dengan air suci tidak mensucikan. Berbeda kalau misalkan air mutlak tadi, air kolam berubah namanya jadi air kendi, pindah ke sini lagi, dia namanya mengikuti perubahan tempat. Dan ciri-ciri dari air itu perubahannya mencolok tadi itu kan, perubahannya mencolok. Nah, salah satu dari sifat atau ciri air itu ada 3. Yang pertama rasanya, kemudian warnanya, kemudian baunya. Min tu'min au launin au rihin, dari rasanya, warnanya dan juga baunya. Walaupun di kitab dijelaskan bahwa walaupun perkiraan seperti air mawar, kan air mawar kan begitu, air mawar yang biasa dipakai buat ziarah. Air mawar itu sudah tidak bau, artinya udah nggak ada nih, udah nggak ada wangi-wanginya begitu. Itu bisa buat wudu atau tidak? Kenapa tidak? Air mawar wangi, kemudian air mawar itu sudah tidak ada baunya, artinya baunya udah gak kecium. Apakah boleh kemudian air itu buat wudu? Boleh atau enggak? Kenapa nggak boleh? Karena sedikit dan tetap air mawar itu walaupun sudah berubah warna, sudah berubah yang tadinya wangi jadi tidak wangi, tetap dikatakan dia air suci, tidak mensuci. Makanya kan air mawar itu yang buat orang meninggal dunia itu menurut mayoritas mazhab ulama Syafi'iyah makruh hukumnya. Jadi kalau kita ziarah, ini saya sangka sih ya nggak ada tukang kembang kan, soalnya nggak enak kalau tukang kembang. Jadi kalau kita ziarah ke makam orang tua kita yang udah meninggal dunia atau kerabat, itu menurut mayoritas daripada mazhab Syafi'iyah itu hukumnya makruh. Imam Nawawi bilang kayak begitu di dalam kitabnya. Walaupun kemudian ada sedikit ulama dari mazhab Imam Syafi'i, sekitar seorang dua orang lah, yang mengatakan bahwa hal itu boleh, tapi dhaif qaulnya. Yang mengatakan bahwa air mawar itu makruh itu banyak sekali ulama. Makanya ketika ziarah ke makam nggak usah pakai air mawar, pakai aja biasa air apa, air keran atau air ini lebih bagus. Hukumnya makruh. Kalau bunga tidak apa. Ini airnya, air mana? Air mawar. Nah, jika kemudian perubahannya tidak mencolok, walaupun dia tercampuri benda yang mudah larut, kemudian menurut pandangan daripada kebanyakan manusia, menurut opini dari pabrik itu bahwa air itu enggak masalah, maka tetap dia sudah dikatakan masih suci mensucikan. Jadi misalkan air tadi
Kalau kata kemudian pabrik itu, kalau kata kebanyakan manusia, oh ini mah masih mensucikan, masih suci mensucikan, maka air itu nggak apa-apa jika kita pakai buat wudu atau buat bersuci. Mana contohnya? Ini ada air apa namanya masak tuh? Segidil. Ada air segidil gede. Kemudian air yang segidil gede itu dicelupin teh aku. Itu kira-kira kalau dicelupin teh aku itu berubah apa? Berubah. Ya kita misalnya pandangan nih. Terus kemudian itu kan dikasih tempat yang gede itu airnya. Dikasih sama petugasnya teh bangkak doang. Sisanya mah air biasa aja. Udah gitu gelasnya dipakai bawahnya yang patah kuning, bukan ini kan kalau patah kuning kan kalau kita ambil kan kelihatan jadi tuh kuning, padahal airnya cimang dicampurin doang besar. Nah pas diminum nggak ada rasanya, itu boleh dipakai udah apa enggak? Kenapa enggak? Kurang. Karena masih kurang dari 20. Airnya gede nih. Terus kemudian tercampur sama teh satu tuh di bangsa blok tehnya. Harusnya kan kalau banyak begitu kan tehnya 10 apa misalkan 20 begitu, tapi ini cuma satu doang. Sehingga kemudian pas diminum nggak ada rasanya, biasa kayak biasa aja. Kemudian pas kita ambil juga ngambil pakai gelasnya warna kuning tuh yang bawahnya tuh yang suka dicacat begitu tuh, kan nggak kelihatan tuh. Kemudian kita pakai buat wudu, boleh atau enggak? Nggak boleh. Nggak boleh. Boleh atau tidak? Nggak boleh. Tadi jika perubahannya tidak mencolok, walaupun tercampur benda yang mudah larut, menurut opini dari kebanyakan orang, maka air itu tetap dikatakan suci mensucikan. Nah kasusnya tadi begitu tuh, ada air segidil, kemudian tercampur oleh benda yang mudah larut. Kemudian menurut opini publik ini masih bisa, orang tanya cuma dikasih satu doang, rasanya juga nggak ada kayak minum air biasa. Boleh dipakai udah apa enggak? Boleh. Kenapa nggak boleh? Karena satu Karena campur dan situ masih kurang dari 2 bulan itu. Kenapa nggak boleh? Bagaimana kemudian ketika ada orang yang wudunya di luar kemudian pakai air bekas yang bercak, boleh nggak? Gitu. boleh. Itu kan modelnya sama tuh. Boleh atau tidak? Atau orang dulu dia wudunya pakai kendi, boleh nggak? Boleh. Oh itu pasti boleh, karena tidak tercampur apa-apa. Iya. Sekarang kasusnya modelnya sama segitu, bukan masalah 20 atau tidak 20. Yang menjadi pertanyaan adalah air itu sudah tercampur oleh benda yang mudah larut, kemudian menurut opini publik ini tidak berubah, padahal air itu sudah dimasukin Benda terlalu. teh satu, Iya. cuma satu doang, cuma nggak kelihatan dan rasanya tidak berubah menjadi air teh, masih air biasa. Apakah boleh dipakai buat wudu? Boleh. Boleh. Boleh atau tidak? Boleh. Oh, boleh. Makanya tadi saya bilang, jika perubahannya tidak mencolok, walaupun itu tercampuri benda yang mudah larut, dan menurut kebanyakan opini dari publik maksudnya manusia yang lain yang melihat itu, maka tidak apa-apa, air itu tetap suci dan mensucikan. Beda halnya kalau misalkan air itu dikasih tehnya banyak, dikasih tehnya misalkan 100, ini udah berubah segala macam, itu air suci saja tapi tidak mensucikan. Contoh lagi, misalkan air yang dia dicampur sama molto, mereknya bentar saya molto, deterjen dah atau air sabun, boleh atau tidak dipakai dengan wudu? Boleh dipakai wudu atau tidak? Kenapa tidak? Karena Perubahannya mencolok. perubahannya mencolok, rasanya juga pasti berubah, maka air itu dikatakan air suci tidak mensucikan. Nah itu
Itu syarat yang ketiga. Yang keempat terakhir apa? Tidak dibutuhkan. Tidak dibutuhkan air ini. Nah, tidak dibutuhkan. Artinya air itu bisa dijaga. Nah, sebab ada kemudian air yang tidak bisa dijaga. Nah, kalau air yang tidak bisa dijaga itu masih dikatakan suci, mensucikan, walaupun berubahnya itu banyak dengan benda suci yang lain, tapi bendanya itu nggak bisa kita jaga. Contoh kali malam, bukan kali malam, kali tadinya misalkan airnya bening, kemudian hujan. Dengan hujan, kemudian air itu berubah jadi coklat. Itu namanya nggak bisa dijaga. Boleh atau nggak wudhu? Boleh atau enggak? Boleh. Nah, itu namanya air yang tidak bisa dijaga. Kenapa? Karena airnya tadi bening. Karena memang kuasanya Allah menurunkan hujan, kemudian karena ada tanah di situ segala macam yang menyebabkan air itu berubah warnanya jadi coklat. Itu kan artinya tercampur dengan benda suci yang lainnya. Tapi bendanya itu nggak bisa kita jaga karena itu memang kuasa dari Allah. Boleh dipakai apa enggak? Boleh dipakai. Itu namanya tetap masuk kepada air suci dan mensucikan. Beda dengan kopi. Kalau kopi ini air, bisa kita jaga apa enggak dari kopi? Bisa kita jaga apa enggak? Bisa. Kalau kita nggak tahu ini ada kopi. Kalau kita tuangin jadi kopi. Artinya bisa kita jaga. Itu maksudnya dari syarat yang keempat. Sama kayak orang dulu. Nah, dia di belakang rumahnya itu kayak ada semacam kolam apa namanya ya, kolam kokokan gitu. Kemudian ada sampah dibuang ke situ di kolam kokokan itu. Kemudian kayak kali juga sih, jadi taruh aja di situ, kemudian airnya berubah jadi hitam. Itu masih mensucikan atau tidak? Masih mensucikan atau tidak? Air asal rumah kita nih, kalau kan nggak gede kecilnya. Kemudian kita buang sampah ke situ segala macam ke situ, itu masih harus mensucikan atau tidak? Kenapa tidak? Karena selain daripada itu maksudnya itu masih bisa kita jaga. Perubahannya bukan karena tidak bisa dijaga, bukan karena kehendak Allah, tapi karena kita sendiri. Makanya di kitab nanti itu ada pengertiannya tuh, la turab. Nanti ketemu di situ. Ini paragraf satu lagi nih, yang terakhir nih. La turab dan segala macam. Makanya dikatakan bahwa air itu suci doang, tidak mensucikan bila perubahannya dengan benda suci. Tapi dia bentuknya memang tanah, artinya memang berdasarkan kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau tanah tidak apa-apa, walaupun air itu berubah warnanya jadi coklat, walaupun sengaja. Kayak misalkan buang tanah ke dalam kolam, kayak termasuk garam. Garam kan ada dua, ada garamnya apa? Yang dari tanah, dari gunung tuh, ada garam yang dia dari penyulingan air. Nah, kalau misalkan garam dari penyulingan air itu boleh atau enggak buat berwudu? Penyulingan air, garam ada dua tuh cara pembuatannya, kayak di Madura tuh. Kan ada dua. Nah, ini garamnya garam dari penyulingan air, boleh atau tidak dipakai buat wudu? Kenapa boleh? Ada dua. Kalau misalkan garamnya itu diambil daripada hasil penyulingan air, maka untuk berwudu, untuk yang lain hukumnya masih boleh. Sama aja kayak kita wudu di laut. Laut kan airnya apa? Asin. Air laut itu kan mereka disaring di penyulingan, kemudian jadi garam. Itu model begitu. Tapi kalau misalkan dari tanah tidak. Kalau misalkan air itu di ember, kemudian dikasih garam yang beriodium tuh dari tanah, ini boleh atau enggak?
boleh atau enggak buat wudhu? Karena nggak boleh kalau begitu. Tapi kalau misalkan dia hasil dari pertulingan air, maka dia boleh. Bagaimana kemudian jika air itu tercampuri benda suci tapi tidak menyatu? Beres itu dah. Pertanyaannya bagaimana jika air itu tercampuri benda suci tapi tidak menyatu? Kalau kopi kan menyatu tadi teman-teman. Sekarang bagaimana kalau dicampuri benda suci tapi benda suci itu tidak menyatu? Itu pertanyaan. Kemudian memberikan pemahaman buat kita. Tapi tadi selesai. Terus nanti kemudian nanti bab sholat yang lainnya. Mudah-mudahan memberikan manfaat ilmu. Amin. Kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.